ہمارے ملک میں ایک ایسے فنکار موجود ہیں جو کہ آج ہمارے درمیان ہیں، جنہوں نے کامیڈی سرکس، کامیڈی کا بادشاہ اور کامیڈی کنگ جیسے بین الاقوامی مقابلوں میں نہ صرف اپنے فن کا سکہ جمایا بلکہ اپنے ملک کا نام بھی روشن کیا۔ آپ کی اور ہماری بھرپور تالیوں میں شکیل صدیقی۔ تو یہاں پہ ماشاءاللہ خواتین بھی ہیں، مرد پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہمیشہ پیچھے ہی رہتے ہیں بیچارے۔ تو آج سالگرہ بھی ہے، میں نے سنا ہے، تو میں پہلے ایڈوانس میں مبارکباد دے دیتا ہوں بھابھی کو۔ ایک دفعہ ان کے لیے بہت ساری تالیاں بجائیے کہ وہ آج پیدا ہوئی تھی اور وقار بھائی کی قسمت میں لکھی گئی تھی۔ تو عورتیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو میں عورتوں سے بات شروع کر دوں کہ اللہ نے عورتوں کو لمبی عمر دی ہے۔ آپ یقین جانیے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی عورت کو ہارٹ اٹیک ہوا ہو، سنا نہیں؟ مرد کبھی بھی، شکور تیسرا تھا نکل گیا۔ عورتوں کو انجانا بھی نہیں ہوتا ہے، یہ لمبی عمر لکھوا کے آتی ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہیں، ڈارلنگ ہم ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، میاں انٹرول میں نکل جاتا ہے، یہ اینڈ پورا کر کے بھی 2 ریل چلاتی ہیں۔ اب یہ بچ جاتی ہے، پتہ نہیں کیسے بچ جاتی ہے۔ میں نے اخبار میں پڑھا ایک بس الٹ گئی، 17 آدمی مر گئے، 2 عورتوں کو خراش، جھاڑی پوچھے نکل گئے، ہم تو بچ گئے، پتہ نہیں کیسے بچ جاتی ہیں۔ میں قبرستان گیا، 90 مردوں کے قبر کے بعد ایک عورت کی قبر، ممتاز بیگم، عمر 95 سال، وجہ قتل۔ کسی نے مارا ہے تو مری ہے، ورنہ اس کا ارادہ تھا ابھی 50-60 سال۔ اور خطبے پہ لکھا ہوا ہے، حسرت ان گنچوں کے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ میں کہا بہن اور کتنا کھلو گی؟ اللہ اس آدمی کی پریشانی دور کر دے، اسے آرام آ جائے۔ آپ سب مل کے دعا کیجئے ان کے لیے۔ تو عورتوں کو اللہ نے، آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں زلزلہ آیا کوئٹہ میں، 2 مہینہ 27 دن کے بعد ایک عورت نکل کے کھڑی ہو گئی، میں زندہ ہوں۔ مرد زبان کے پکے، مر گئے۔ اچھا، یہ وجہ ایک اور بھی ہے بچنے کی ان کی، کہ یہ دن بھر میک اپ میں گھومتی ہیں، فرشتہ دن میں آ کے دیکھ کے جاتا ہے اس کی نکالنی ہے، موت کا فرشتہ رات کو آتا ہے، منہ دھلا ہوا آتا ہے، کہتا ہے یہ ہے ہی نہیں، واپس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری عورتوں کو اسے بھی بہت لمبی زندگی دی ہے۔ اور جی، آپ کچھ بات کر رہے ہیں، میں رک جاؤں؟ آپ ڈسٹرب نہ ہو تو میں رک جاؤں؟ اچھا، پہ اس لیے جوکس بنتے ہیں کہ یہ معصوم ہوتے ہیں۔ کسی معصوم بچے کو آپ دیکھو، کوئی بات کرے گا ہنس پڑیں گے، لوگ ہنس دیتے ہیں، لیکن خان صاحب پہ اس لیے جوکس بنتے ہیں۔ سردار 2 لوگ ہیں دنیا میں معصوم لوگ، یہ دونوں کی وجہ سے پاکستان لیٹ بنا۔ 1940 میں قرارداد منظور ہوا، 7 سال بعد پاکستان بنا، صرف یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ پٹھان کون رکھے گا، سردار کون رکھے گا۔ پھر ڈیسائیڈ ہوا پٹھان آپ لے جائیے، سردار ہم رکھ لیتے ہیں۔ بہت معصوم لوگ ہوتے ہیں، آپ یقین جانیے۔ خان صاحب 15 منزل سے نیچے گرے، دھاڑ، لوگ آگے، کیا ہوا خان صاحب؟ بولے میرے کو کیا پتا، میں تو خود ابھی نیچے آیا ہوں یار۔ تو ان کی معصومیت ہے کہ خان صاحب کو ایک خاتون نے 30 منزلے پہ بلا لیا، خان صاحب خان صاحب لفٹ میں گئے، لفٹ بند، سیڑھیوں سے چڑھ گئے، خاتون نے بلایا، ہانپتے کانپتے پسینے میں پہنچے تو وہاں ایک تالا لگا ہوا تھا جہاں سے خاتون نے آواز دی تھی، نیچے لکھا ہوا تھا خان صاحب بیوقوف بنا دیا۔ خان صاحب کو غصہ آیا، قلم نکالا، لکھ کے آ گیا، ہم ادھر آیا ہی نہیں تھا، جاؤ۔ تو یہ معصومیت ہے ان کی۔ 3 خان صاحب پکنک پہ گئے، سموسے اور کولڈ ڈرنک لے گئے، تو وہاں جا کے پتہ لگا کولڈ ڈرنک بھول آئے۔ اب تینوں میں جھگڑا ہو گیا، یار کولڈ ڈرنک بھول کے آ گیا، دیکھو۔ ایک کو بھیجا، تم جاؤ، کہہ رہا میں جا رہا ہوں ایک شرط پہ کہ آپ لوگ سموسے نہیں کھاؤ گے میرے آنے تک۔ بولے وعدہ۔ خان صاحب چلے گئے، گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹہ گزر گیا، 3 گھنٹہ گزر گیا، 6 گھنٹہ گزر گیا، 1 دن گزر گیا، بیٹھے میں دونوں انتظار کر، 2 دن گزر گیا۔ دوسرے دن وہ دونوں بولنے لگے، دیکھو یار بےایمانی کیا نا اس نے، کولڈ ڈرنک پی لیا، اب ادھر نہیں آ رہا ہے، چلو سموسے نکالو۔ جیسے سموسے نکالا، وہ درخت کے پیچھے سے آ گیا، اگر سموسے کھاؤ گے میں نہیں جاؤں گا۔
2 दिन वहीं छुपा रहा बेचारा कि समोसे ना खा जाए। तो ये मासूम लोग होते हैं खान साहब, और कुछ नहीं, बहुत अच्छे होते हैं। एक खान साहब जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, कुल मिला के 10 आदमी थे। जहाज़ ख़राब हो गया, अनाउंसमेंट शुरू की, ख़वातीन हज़रात हमारे पास 9 पैराशूट है, 10 आदमी हैं, हम 3 तक गिनेंगे, जिसका दिल करे जल्दी कूद सकता कूद जाए, लेकिन 3 तक हम गिनती गिनेंगे। खान साहब बिल्कुल अलर्ट हो गए, पैराशूट पर उनकी नज़र, उन्होंने कहा 1 2 2.5 में ही उन्होंने पैराशूट पकड़ लिया, कूद गए, खोला, आराम से आ रहे हैं, 9 के 9 आ रहे हैं। एक बेचारा रह गया, उसको ऐसे ही कूदना पड़ा। वो खान साहब के पास से निकला, जप, खान साहब उसको देख के कह रहे, अच्छा खान से रेस लगाएगा, पैराशूट छोड़ा, बुम। तो ये खान साहब ऐसे ही होते हैं। मेमन तो नहीं है कोई, उनकी भी बात कर लेता हूँ। आप हैं, आपका हस्बैंड, आप खा पी रही ना अपने घर पे, क्योंकि आपने मेमन से शादी कर ली है। मेमनों का अजीब है, खाने के टाइम पे पहुंच जाओ, पूछेंगे बड़ा आराम से, खाना खाया? नहीं, तो टाइम पे खा लिया करो। मेमन, मेरा एक दोस्त ही यूं करके जा रहा है, ये कंजूस नहीं होते, कफायशार होते हैं, यूं करके जा रहा है। मैंने कहा क्या हुआ, आंख में तकलीफ है? बोले तकलीफ नहीं है यार, एक आंख से दिखता है तो दूसरी क्यों खोलो? मैंने कहा ये कौन सी कफायशारी, दूसरे का बिल आता है। ये बड़े अच्छे होते हैं। मैंने देखा इनके घर से चींटियों की लाइन जा रही है। मैंने कहा कहाँ जा रही है? बोले भूखे रहने से हिजरत कर जा। मेमन भाई बाहर खड़ा हुआ, उनका मुंह खोल खोल के देख रहा, चीनी तो नहीं ले आ रहे हो? मेमन का बच्चा कहने पापा मेरे को 10 रुपए दो, मेरे को नाड़ा खरीदना, चिंगम निकाल के खींच के दे दिया, ये डाल ले जा। ये किफायतशार होते हैं, कंजूस नहीं होते हैं। एक मेमन शराब पी के तबाह हो गया, एक दिन घर में बैठा, खाली बोतलें रखी हुई हैं, उठा उठा के बदुआएं दे रहा है, कह रहा तेरी वजह से मेरी बाइडी मेरे को छोड़ के गई है। धाड़, बाइडी बीवी, आपको तो पता होगा। बाइडी नहीं पता? मियाँ ने बताया नहीं बाइडी किसको बोलते हैं। आपको मेमनी नहीं आती है? मुझे आती है, बोलूं? मेमनी। खाली बोतल उठाया, कहना तेरी वजह से मेरी बाइडी छोड़ गई, धाड़। दूसरा उठाया खाली, कहना तेरी वजह से मेरे बच्चे छोड़ के चले गए, धाड़। तीसरा उठाया, तेरी वजह से मेरा कारोबार तबाह गया, ठाड़। चौथा उठाया, भरी भी आ गई, कह रहा तेरा क्या कसूर है, तू तो साइड पे हो। एक मेमन फंस गया तूफान में, अब अल्लाह मियाँ से बातें कर रहा है, अल्लाह मियाँ आपकी बचा लो, इस दफा बचा लो, तुम्हारे नाम पे 5 लाख कुर्बान। तूफान और तेज हो गया, कश्ती यूं यूं, अच्छा ठीक है 15 लाख, ठीक है, और तेज। अल्लाह मियाँ वो जो स्विट्जरलैंड में बीवी से छुपा के पैसे रखे ना, वो भी तुम्हारे नाम पे कुर्बान, और तेज। अल्लाह मियाँ गाय भैंसे सब कुर्बान, और तेज। अल्लाह मियाँ मेरा घर कारोबार सब कुर्बान। तूफान थम गया, अब चालाकी पुतर है, अल्लाह में आप तो गफूर रहीम है, आपको इन चीजों की क्या जरूरत है? फिर तूफान आ गया, कह रहा आप मजाक भी नहीं करूं क्या? बड़े अच्छे होते हैं मेमन भाई। मैं अपने एक दोस्त को बुलवा रहा हूं, हम दोनों कुछ कॉमेडी करेंगे, बातें करेंगे, आप उसको समझिएगा, तालियां जोरदार बजाइएगा। चांदपुरी साहब, हम माशाल्लाह से दोनों बीमार हैं, आ जाइए। इतने काले हैं, अम्मी ने तवे से शर्त लगा के पैदा किया था इनको। 2 महीना और पैदा नहीं था, चर्स बन जाते। अफीम जैसा बच्चा पैदा हुआ ना, अब्बा ने पप्पी की 2 घंटे टन घूमते रहे, क्या छोड़ दिया मैंने। इसकी अम्मा ने दाई से पूछा कितने पैसे? दाई कह रही बहन बस अच्छे से साबुन से हाथ धुलवा दो मेरे। मैंने कौन सा कारनामा अंजाम दिया। और जब ये पैदा हुआ है, अल्लाह मैंने जानता, 2 हफ्ते पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। दाई से पूछा दाई अम्मा क्या हुआ? कह रही बेटा सब्र करो, अभी तफ्तीश हो रही है। और फिर भी दाई अम्मा बताओ तो सही हुआ क्या है? कुछ नहीं बेटा, बच्चा बच्चा तो कोई नहीं, एक लकीर नजर आ रही है। इसके अब्बा बहुत अच्छे से बेचारे, उन्होंने कहा मैं देखता हूँ इसको। उन्होंने पहले इसकी तरफ देखा, फिर अल्लाह की तरफ देखा, या अल्लाह पाक मैंने इंसान का बच्चा मांगा था, तूने केचुआ दे दिया। तुम्हारे घर वालों ने तो शाहरुख पैदा किया है। अच्छा ये एक बात बता यार, तू लेट क्यों पहुंचे यहाँ? मैं बस से आ रहा था। अच्छा, बस से आ रहा था, बस में एक औरत बैठी थी अपने बच्चे के साथ। वो बार बार बच्चे से कह रही चुप हो जाओ वरना चॉकलेट अंकल को दे दूंगी, मेरी तरफ इशारा कर रही थी, चुप हो जाओ चॉकलेट अंकल को दे दूंगी। मैं तब गया, मैं कहा अम्मा देना है तो तुम्हारे चक्कर में 4 स्टाफ आगे आ गया हूँ।
मुझे दे रही हो ना बच्चे को दे रही हो, लाल बैठा हुआ है। तो नौकरी का क्या बना तरीका? नौकरी हाँ? नौकरी में करने गया था ना, नौकरी कर रहा था, कड़े हुए गले नहीं बिकते औरतों के, खवातीन जो पहनती कड़े हुए गले, हाँ। वो गले बेच रहा था मैं। अच्छा। ये खातून आई कि नहीं गले मिलेंगे, मैं कहा बिस्मिल्लाह। ऊपर से उसका मियाँ आ गया, कह रहा पहले मुझसे मिली, फिर वो मिला, फिर 2 हफ्ते में किसी से नहीं मिला भाई, बहुत बुरा मिला। मैं कहा दफा करे, नौकरी बर्बाद करो। यार बहुत सही आदमी है तू। बहुत सही है। मेरे 3 सवालों का जवाब देगा? उसके बाद मर जाएगा। अल्लाह खैर। हाँ बता। इशारों में होंगे। हाँ, पूछ ले। पहला इशारा हाँ, मोटरसाइकिल। है तो मोटरसाइकिल, लेकिन कौन सी? होंडा या माँ कौन सी? ये नहीं पता। दूसरा सवाल कार। है तो कार, होंडा, होंडा स्विफ्ट या माल्टो? ये माल्टो क्या है? ये आल्टो की छोटी बहन है। तीसरा सवाल है तो हवाई जहाज, बुझा है कौन सा है? ये मेरे एक सवाल का जवाब दे। पूछ। ये कौन है? अबे औरत है और कौन है? तो औरत तेरी खाला है, पप्पो है, ताई है, मासी है, कौन है?